సదావకాశం రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన ప్రారంభమవుతాయి. ज्योतिष्य देवानां तेजस्य सतत प्रवः प्रभास्करो महातेजादीपोऽयं दीपं ज्योतिपरं ब्रह्मादीपं सर्वतमोपगं दीपेन साध्यं त्रिवर्धिसंयुक्तं वक्रिणा योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिविरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान् नरकात् घोर दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते। देवानस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य नमासहित सत्यनारायणस्वामिनः देवतामुद्दिश्य स्वामिनः देवता प्रीत्यर्थं वार्षिक सत्यदेवव्रताख्यकर्माङ्गं सर्वकार्येषु प्रारम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। तदेव लग्नं धृतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः कल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति ते काममङ्गलम् नमस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्रीभद्राभ्यां नमः अरुणविष्टाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवत जनेभ्यो नमः। सिंहाय मंजुलाय पेन्द्राय नमः हरये श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तभूतप्रसादकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत्। ॐ भूर्भुवं भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जलः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि अभ्युपस्तेष्वराहिमेवैव सुमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे निम्बूद्वीपे व्रतवर्षे व्रतकण्ठे मेरुहरदक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्रीहोबलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरप्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे वस्तिप्राङ्गणे भगवद्भागवत आचार्याणां गुरुदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक शान्तमानेन प्रवादिदृष्टिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्रीः क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु कार्तीकमासे कृष्णपक्षे द्वादश्योपरि त्रयोदश्यायां चित्ता नक्षत्रोपरि स्वाति नक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुणविशेषविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ भगवदाग्नेया भगवत्प्रीत्यर्थम् अस्य यजमान्यस्य सत्यदेव व्रत कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसमान् अवाप्त्यर्थं महागणाधिप पूजाञ्च करिष्ये। ओम तदं कलशाराधनं करिष्ये। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः
पार्वती सुतये हर हर महादेव जय बोलो गणेश महाराज की जय समर्पयामि ओम सुमैस्तेयगणं दक्षिणलोकलिकालं बोधत्वविदो गणाध्यक्ष पालचन्द्रो गजानन्दमेतथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देवो विरक्षतु पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता सर्वतीर्थजनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं ब्रह्मणासंतं यष्टमन्त्रबोधं शुभापहं सर्वतीर्थजलाय नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि वाक्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयान् समर्पयामि स्नानं समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं धारयामि सुपुण्याहं करोमि स्वस्ति सुप्रोक्षतमस्तु पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता भवति जायमानोऽन्नाङ्गे तरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायं भजन्द्रमायदायुजावजेवं मनर्तः अष्टो देवावसवः सौम्या चतुस्रो देवीरजनाश्रमिष्ठा परस्तात् संवत्सरेण मुर्दग्धु स्वस्ति हिरण्यरूपस्य हिरण्यसुन्दरकपान्नपात्सेति हिरण्यवर्णः पाजमानो मन्त्रं सरदेहोपयातम् यजोरवत्वं मधुगोष्ठन्तरा भूतां सोऽस्तिराक्कामप्राः आर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागायं पश्येत् तावदगुरुवेदयत्कारे स्यात् गुरुते देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य रमाधैत सत्यनारायणस्वामिनः देवतामुद्दिश्य स्वामिनः देवतः प्रीत्यर्थं सामूहिक सत्यदेवताख्यकर्माङ्गं ओं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओं इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पोषाय नमः విడిగా ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి వేస్తారు ఉత్తిష్టంత భూత పిశాచాః ఏతే భూమిభార ప్రాణాయామం చేయండి అందరూ కూడా ఓం భూభవం భవః భోగం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం దత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యనః ప్రచోదయాత్ మాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భవస్సు వరోం ఎడం చేయి పైన కుడి చేయి బోర్లించుకుని కుడి పక్క తొడ మీద పెట్టుకోండి శుభాభ్యాం శుభే శోభనే అభ్యుదయన ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోహరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే भरतखंडे मेरोहर दक्षिण दिग्भागे श्रीवेंकटाचलस्योत्तर दिग्भागे श्री अहोबल गरुडाचलस्य पूर्व दिग्भागे श्रीरंगस्योत्तर प्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे वसति प्रांगणे भगवद् भागवत आचार्याणां गुरुदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु कार्तीकमासे कृष्णपक्षे द्वादश्योपरित्रयोदश्यायां चित्ता नक्षत्रोपरि स्वाति नक्षत्रयुत बृहस्पतिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोग
शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमान्यस्य గోత్రము పేరు చెప్పుకోండి. ఎవరెవరి గోత్రము వాళ్ళ పేరు ధర్మపత్ని పేరు చెప్పుకొని చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సపౌత్రకస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం కర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినః అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా ధన కనక వస్తు వాహన వ్యవసాయ వ్యాపార విద్యా ఉద్యోగ ఉన్నతాధికార ప్రాప్త్యర్థం మమ గృహే లక్ష్మీ స్థిర నివాస యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం లోక ఉపద్రవ శాంత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం క్రియమాణ కార్తీకమాస పర్వదినే రమాసహిత కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరాः సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు తతః కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని చ సంప్రోక్ష్య ఆ కలశంలో ఉన్న నీళ్లు తీసుకుని పూజా ద్రవ్యాల మీద చల్లండి. దేవం సంప్రోక్ష్య కలశం మీద గణపతి మీద మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రతిమ కానీ రూపాయి బిళ్ళ కానీ ఏది ఉంటే దాని మీద చల్లుకోండి. తర్వాత మీ మీద చల్లుకోండి. ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష సభాభ్యాహ్యంతర శుచిః. ఆ తమలపాకు తీసుకుని గణపతి మీద బోర్లించి పట్టుకోండి. ఓం గణానాన్తవా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనవమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిశ్రీదసాదనం మహాగణాధిపతిమావాహయామి స్తనమిఘనో శిరాసనం కురు స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన హరిద్రాబింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. 2 అక్షతలు వేయండి గణపతి మీద, నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం విఘ్నధ్వాంత నివారణైకతర నిర్విఘ్నాటవీగవ్యవాటే. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం పాలచంద్రాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః. ఓం మూషకవాహనాయ నమః. ఓం కేలనమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపహ. ఇక్కడ స్వామివారి దగ్గర దీపారాధన పండు కానీ అరటి పండు కానీ ఏది ఉంటే అది గణపతికి నివేదన చేయండి. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియో యనః ప్రచోదయాత్. ఓం ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన ఆచమనం సమర్యుతం మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో నమస్తే రుద్రరూపేభ్యః. మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూర మంగళ ఆనంద నీరాజనందర్శ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. కర్పూర మంగళానంద కనకదుని గణపతి తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్. లోకజకర్ణికః లంబోదరస్య వికటో వినరాజో గణాధిపః. ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష పాలకం లోకజా మహాకాయ కోటి సూర్య దుర్దేహి యశోదేహి పుత్రపో గణనాయక ఆయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతి. ఆ గణపతి ఉన్నటువంటి ఆకుని కదల్చండి. యజ్ఞేన యజ్ఞమయజం తదేవాస్తాని కర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్న తేహనాగం మహిమానస్సజంతే. యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః మహాగణాధిపతిం యథాశుకం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. గణపతి పూజ పూర్తి చేసుకుని దిగ్దేవత నవగ్రహ ఏదైతే మనం సత్యనారాయణ స్వామి కలశం పెట్టుకున్నామో ప్రథమంబురస్తాద్విషేమతస్సురజోవేన ఆవహ సబుద్ధ్యౌపమాశ్చవిష్ట సతశ్చయోనిమసతస్వివహ బ్రహ్మాణం సాంగం ప్రాతారమింద్ర భవితారమింద్రకం హవే హవే సోగం సోరమింద్రం వేణ చక్రం పురుహూతమింద్రగ్ స్వస్తి నామగవాధాత్మింద్రః. ఇంద్రం సాంగం సాయువాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అగ్నిందోగ్నస్య సుకృతం అగ్నిం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్రే పుత్ర పరివార సమేతం అగ్నిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం యమోదాధారంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్రే పుత్ర పరివార సమేతం యమమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వసువ ప్రథమో దేవతా నాగుస్సోస్య ప్రజాన్ బహూన్ పాహి అతో దేవేభ్య ప్రతిపర్యో వై వసవస్వస్యస్తు నిరుతిం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం నిరుతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఏతే శత్రాన్ తేభ్యో న ఇంద్రస్తవితోత విష్ణర్ విశ్వే దేవా ముంజంత మరుతస్వస్య వరుణం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం వరుణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం మరుతిం పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం వాయుమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. మిశ్రవాసకోవేరకారక్షో రాజేన ప్రేషితాః గ్రామకం సజానయో గచ్చంతి ఇంచంతో పరిధాకృతాన్ కుబేరం సాంగం సాయుధ సమేతం కుబేరమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఈశానః సర్వలోకానాం త్రయంబకః సర్వవిద్యానాం నద్వితీయో భవద్భవాయ. ఓం ఈశిత్రే భూర్భవస్వరీశాయ లోకానాం భీమాయ వామదేవాయ నమః. ఈశానం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్ని పత్మర్త్యం చ హిరణ్యేన సవితారథేన దేవో జాతి భువనా విపశ్యన్. చెప్పండి అందరూ కూడా. జపా కుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం. అధిదేవతా ప్రత్యధిదేవతా సహిత సూర్యగ్రహం
సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్రపరివార సమేతం సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం సోమో ధేనుగుం సోమో అర్వంతమాశగుం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదజ్జగం సభేయం విదశ్రవణం తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం నమామి శశి తం మంగళం ప్రణమామ్యహం. అధిదేవతా ప్రత్యుదేవతా సహిత అంగారకగ్రహ పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం అంగారకగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఉద్భుజ్య స్వాగ్నే ప్రతిజాగృహ్య నమిష్టాపూర్తే సగుం సృజే ధామయం చ పునః కృణ్వగ్దుస్త్వా పితరం యువానస్యామం రూపేణ ప్రతిమం బుధం సౌమ్యం సత్వగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం. అధిదేవతా ప్రత్యుదేవతా సహిత బుధగ్రహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం బుధగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం బృహస్పతే అధియతర్యో అర్హాద్యుమద్వివాదికృతమజ్జనేషు యద్దేదేజ్యవసర్త ప్రజా తదస్మాసు ద్రవిణం దేహి చిత్రము. చెప్పండి. దేవానాంచ ఋషీనాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బృహస్పతిం అధిదేవతా ప్రతి చెప్పండి. హిమకుంద మృణాళాభం సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం. అధిదేవతా ప్రత్యుదేవతా సహిత శుక్రగ్రహం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం శుక్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఆపో భవంత పీతయే శమ్యోర విశ్రావంతు నః నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం కయా నక్షత్ర ఆభవతు దేశం చంద్ర సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం. సాయుధం సవాహనం సశక్తిం పత్నీపుత్ర పరివార సమేతం రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం కేతుం బ్రహ్మన్ కేతవేకేశో మర్యాపేశే సంకాశం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పద స్థాపయామి పూజయామి. బ్రహ్మాదేవానాం పదవీః కవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషామృగాణాం శేనగృద్రాణ్యామన్న గౌరీం లోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. నవరత్నఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. అత విశేష ఆరాధనం కరిష్యే. తమలపాకు తీసుకుని సత్యం సత్యాయ నమః ఆయాతు భగవాన్ పురుషస్సగణ సస్త్రీ సగాయ యా పద్మాసన పద్మహస్తావం ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధాగత దేవతం సమూఢం శివాకుంచునే ఆయాతు భగవాన్ పురుషస్సగణ సస్త్రీ సగాయ సగదేవతాభిరమన్యతాం యస్తు ధర్మగరుడరధోన్నిత్యముషమిష్టానగామినం కమజం పుండరీకాక్షం భగవంతం. ఓం విష్ణుమావాహయామి పురుషమావాహయామి సత్యమావాహయామి. శ్రియజాతశ్రియ నిర్యాయ శ్రియం వజో చరిద్భ్యో దదామి శ్రియంబసామాయన్ ప్రయాణస్వస్తి అమృతం వై ప్రాణాః అమృతమాప ప్రాణానేవ యదాస్థానముపహ్వయతే ప్రాణప్రతిష్ఠాపనం కరోమి. ఓం మౌస్తవతే వీర్యాజమోనభీమకుజరోగిష్టాః యస్యో ఋషుర్విక్రమణేష్వదిక్షయంతి భువనాని విశ్వాన్ సింహాసనార్థం పుష్పాక్షతాని సమర్పయామి. తమలపాకు అక్కడ వదలండి నీళ్లు. ఓం ఆమావాజస్య ప్రసవోజకం యాదాద్యావా పృథివీ విశ్వశంభూ ఆమాగంతాం పితరా మాతరాజా మా సోమో అమృతత్వాయ గమ్యాత్. ఆచమనంగా నీవిస్తున్నట్టుగా సమర్పించండి. ఓం సమర్పయామి.
ఆ రూపు మీద నీళ్లు చల్లటి. తస్మా అరంగమామవో యక్షయా ఇదన్వత ఆపోజన యథా జనః శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే దైవీషేభ్యః ఊర్ధ్వంది గాతు భేషజం సెన్నో అస్తు ద్విపదే సంజతుష్పదే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః యదిష్టదశాంగులం పురుష ఏవేదగుం సర్వం యద్దోతం యస్య భవ్యం ఉతామృతత్వశేషానః యదన్నేనాతిరోహతి తస్యేహ భవాత్ పునః. అభస్రన్ పురుషం పశూ గ్రామ్యాశ్చ రజస్సామాని జగ్నరే. తస్య ధీరాః పరిజానంతి యోనిం బ్రహ్మం జనయంతః. దైవవేదో మహావహ యస్యాం హిరణ్యం ఇంద్రేయం కామస్వం అంతరాయాచ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః. ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ తమే గృహాత్ శ్రీశ్రయత తేజోవత్సావస్సవిదు ప్రసవే అశ్వినాత్ ఆయుష్యమగ్నిం ప్రతిమంజశుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీతార్థం పుష్పాక్షతాని సమర్పయామి. పూజ చేస్తున్నాను. ఓం కేశవాయ నమః పాదౌ పూజయామి. నారాయణాయ నమః పాదాంగుళీ విష్ణరస్రవసే నమః పూజయామి. సులలాటాయ నమః లలాటం పూజయామి. ఓం శేషాత్మయాయ నమః ఓం అనంతసరసే నమః ఓం అనంతాక్షాయ నమః ఓం అనంతచరణాయ నమః ఓం యాగధారిణే నమః ఓం ప్రియంగు ప్రియభక్ష్యాయ నమః ఓం శ్వేతకోలవరాయ నమః ఓం నీలధేనపయోధారాసేక దేవోద్భవాయ నమః ఓం శంకర ప్రియమిత్రాయ నమః ఓం చోళపుత్ర ప్రియాయ నమః ఓం సుధర్మణి చైతన్య ప్రదాత్రే నమః ఓం దాయ నమః ఓం నీలాగ్నిలయాయ నమః ఓం నమ క్షీరాబ్దినాథాయ నమః ఓం వైకుంఠాచలవాసినే నమః ఓం ముకుందాయ నమః ఓం నిత్యమనంతాయ నమః ఓం సువర్ణముఖరీ స్నాత మనుజాభీష్టదాయినే నమః ఓం హలాయుధ జగత్తీర్థ సమస్త ఫలదాయినే నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ఓం శ్రీ వెంకటేశాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం స్వామినే నమః. దివ్యశ్రీ చందనం ధారయామి. రెండు అగరొత్తులు శ్రీనివాసాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిక్రమాలోకపుత్రో విక్రమచక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. నిత్యాయ నిరవధ్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ
శ్రీనివాసాయ మంగళం. కర్పూరమంగళానందే నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆగమనం సమర్పయామి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. విష్ణుపత్నీ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. పాదారవిందయో వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. కళ్ళదద్దుకుని అక్కడ వేసేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. శుచిమణిదిల సత్సైకతే మౌక్తికానాం మాలాక్లుప్తాసనస్తస్ఫటికమణినిభైర్మౌక్తికైర్మండితా శుభ్ర ముగ్ధపీయూషవర్షైః ఆనందీనః పునీయాదరినళిన గదా శంఖపాణిర్ముకుందః భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వ్యదసురనిల మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయకరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్వాసితాంగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం. భగవంతుడికి ప్రార్థన చేశారు. ఎందుకోసమనంటే ఎక్కడ ఋషులు యజ్ఞయాగాది ఉన్నారో అక్కడ రాక్షసుల యొక్క అకృత్యాలు ఎక్కువై వాళ్ళు చేసేటువంటి నిరంతరాయంగా ఒక సక్రమమైనటువంటి విధానంలో పూజా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిర్వర్తించుకోవడానికి బ్రహ్మని ప్రార్థిస్తే బ్రహ్మ విష్ణువుని ప్రార్థించమని చెబితే వాళ్ళు వ్యాసపీఠం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి చేస్తున్నాను. కొంతమంది యోగజులగాది మహర్షులు సూతమహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి సూతమహర్షిని ప్రార్థన చేశారు. వ్రతేన తపసా కింవా ప్రాకృతం వాంఛితం ఫలం. ఏమని ప్రార్థన చేశారంటే ఒక చిన్న వ్రతం చేయడం అడిగితే ఆ సూత మహర్షి అన్నాడు అనేటప్పటికి విష్ణుమూర్తి అన్నారు, గొప్పదైనటువంటి పూజ ఉందయా, సత్యనారాయణ వ్రతం అనేటువంటి వ్రతం ఉంది అని చెప్పారు. చెప్పేటప్పటికి ఈయన అన్నాడు, మళ్ళీ వ్రతం ఉందన్నారు, బాగానే ఉందండి, కిం ఫలం. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా దుఃఖం శోకం అనేటువంటివి రెండు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇంకా అంతకంటే కావాల్సిందే ఉందండి. కలియుగంలో దుఃఖాన్ని అభివృద్ధి చెందితే ఇంకా మానవ జీవితానికి వివాహం కానటువంటి వాళ్ళకి వివాహం అవుతుంది, సంతానం లేనటువంటి వాళ్ళకి సంతానం జరుగుతుంది, సౌభాగ్య సంతతికరం సర్వత్ర విజయప్రదం, సర్వత్రా విజయం జరుగుతుంది. ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించేటట్లయితే విజయం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఇంకా ధనము సుఖము ఇక అంతకుమించి ఇంకా కావాలనుకుంటే మనం అందరం కూడా బాపట్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవాలి అని అడిగితే అప్పుడు నారాయణుడు నారద మహర్షితో కార్తీక మాసం అంటేనే ఒక విశేషమైనటువంటి మాసం. నా కార్తీక సమో మాస. కార్తీక అన్ని చోట్ల అంతా ప్రాశస్త్యం ఎక్కువ ఉన్నా బాపట్లలో మన యొక్క తీరానికి సూర్యులందరికీ ఇంకా ఎక్కువ ప్రాశస్త్యం. కార్తీక స్నానం అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సముద్ర స్నానాలని పూర్ణిమ రోజున ఆచరించి అట్లా ఆచరణ భాగ్యంలో ఇటువంటి సత్కార్యాలని ఇక్కడ నిర్వహించడంలో మన ఎమ్మెల్యే గారు
కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర. అక్కడ జరిగేటువంటి హారతులు వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడంలో అటువంటి కార్తీక మాసం, అటువంటి పర్వదినంలో ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంగణంలో మనం అనేక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అటువంటి కార్యక్రమాలలో ప్రధానమైనటువంటిది పుష్పయాగాన్ని ఇక్కడ నిర్వర్తించాం. ఆ పుష్పయాగాన్ని ఆ రోజున నరేంద్ర వర్మ గారు దాన్ని ఆ రోజున ప్రోత్సాహం చేసి ఈ ప్రాంగణంలో గొప్పదైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి పునాది వేసినటువంటి వారే. అక్కడి నుంచి ఆ పుష్పయాగంతో మొదలై అనేక కార్యక్రమాలు ఇందులో జరుగుతూ నక్షత్రపూర్వక యజ్ఞాలు కానివ్వండి, వెంకటేశ్వర కళ్యాణాలు కానివ్వండి, ప్రతి సంవత్సరం మనం చేసుకునేటువంటి సామూహిక ఇంతమంది భక్తులు కూర్చొని చేసుకునేటువంటి వ్రతం కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా ఒక సత్కార్యం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ సత్కార్యానికి భగవంతుని యొక్క కార్యానికి తోడ్పాటు చేసేటువంటి వ్యక్తులు వెనకాల ఉండటమే ఆ సత్కార్యానికి మూలమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కారణం. అందువల్ల కర్త కారయిత చైవ ప్రేరకస్య అనుమోదక పుణ్యై పాపై ఇచ్చంతి చత్వారి సమభాగిన అంటారు. అంటే ఇటువంటి కార్తీక మాసంలో సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు మీరందరూ భక్తి పారవశ్యంతో కలిసికట్టుగా చేసుకునే ఇది ఒక మహోత్సవం లాగా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నందుకు నేను మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు. ఈ కార్తీక మాసపు శుభాకాంక్షలు. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్న మీ ప్రియ దంపతులకు ఆ స్వామి అనుగ్రహ శుభాలు మీకు అందాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ స్వామిని ఆరాధిస్తూ ఈ అవకాశం మాట్లాడటానికి ఇచ్చిన ఇక్కడ పెద్దలు హనుమంతరావు గారు కానివ్వండి, మరియు చాలామంది ఉన్నారు, పేరున వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఒక మంచి ఆలోచన, మనందరం బాగుండాలని కోరుకునే ఒక అభిప్రాయం. మీరు మీ కుటుంబాలు పిల్ల పాపలతో విద్యా బుద్ధులతో సాంప్రదాయాలు సంస్కారాలతో ఈ బాపట్లలో మీరందరూ ఉండాలని, ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు నిరంతరం జరగాలని 2010 నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం నిరంతరం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరగాలని, ఈ జరిగే కార్యక్రమంలో పార్టీలకు అతీతంగా, మనలో ఉన్న కులాలకు అతీతంగా మనందరం సత్యనారాయణ స్వామి భక్తులు అని ఈ మహోత్సవం, ఈ వ్రత మహోత్సవం చేసుకోవటం అనేది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. ఇటువంటి కలయికే మన కుటుంబాలతో పాటు మన ప్రాంతాలు, అలాగే మనం చేసే వృత్తులు, అలాగే వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు వ్యవసాయం అవ్వండి, ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఉద్యోగాలు అవ్వండి, వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు వ్యాపారాలు అవ్వండి, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు చాలామంది మన పిల్లలు ఉంటారు. అలాగే దేశ విదేశాల్లో పనిచేసే మన పిల్లలు కూడా మనం ఎక్కడుంటూ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ప్రతిరోజు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మీ యొక్క ప్రేమ, ఆ ప్రేమ అనేది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఇచ్చే ప్రేమ అనేది ఎంత గొప్పదో, ఎంత శక్తివంతమైందో, ఎంత స్వచ్ఛమైందో ఆ తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే తెలుసు. అటువంటి ప్రేమ మీరు ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాల ద్వారా పుణికి పుచ్చుకున్న పుణ్యం.
సాధించిన పుణ్యం. ఆ ప్రేమ ద్వారా మీ పిల్లలకు కూడా పంచుతూ గ్లోబల్ అంతా, ప్రపంచం అంతా ఒకటయ్యే ఈ రోజుల్లో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఒక సాంప్రదాయాన్ని, సంస్కారాన్ని భారతదేశంలో ఉట్టిపడే విధంగా ఒక నిజాయితీ, తెలివితేటలు ఇవన్నీ మన సొంతం. ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో పుట్టడం ఒక అదృష్టంగా, అన్ని సమశీతోష్ణ స్థితులు నిండుగా మనకు ప్రసాదించే మన దేవుళ్ళు, మన సంస్కృతులు, మన సాంప్రదాయాలు పుట్టుపడే విధంగా మీరందరూ కూడా రేపు పౌరులుగా ఎవరైతే మన పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇది మీ బోధన ద్వారా, మీ మాటల ద్వారా చెప్పే విధంగా మీరందరూ ఉండి ఈ సమాజం, మన కుటుంబాలు ఎప్పుడూ చల్లగా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి దీవులతో వెలుగొందాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధిస్తూ స్వామిని, మన హానరబుల్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో పెట్టేందుకు చదువుకున్న యువకులకి ఉద్యోగాలు కానివ్వండి, మన జీవితం, ఎందుకంటే మన జీవితం చాలా చిన్నది, అలాగే చాలా అందమైంది. అటువంటి అందమైన జీవితాన్ని ఆహ్లాదంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయంలో ఒక స్వచ్ఛతతో కూడిన సమాజాన్ని అందించే విషయంలో మీ ద్వారా గెలుపొందిన నేను అహర్నిశలు కష్టపడి నిజాయితీగా పనిచేయడానికి మీరిచ్చిన బలంతో ముందుకెళ్తున్నాను. అలాగే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా మనందరితో పాటు రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1 స్థానంలో తీసుకెళ్లే విధంగా భారతదేశంలోనే ముందుకెళ్లాలని మరొకసారి భగవంతుడిని ఆకాంక్షిస్తూ, ఆరాధిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి మరొకసారి బాపట్ల నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున, తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున, నా తరఫున నమస్కారాలు తెలుపుకునే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. ఇది 4 వర్ణాల వారు, వృద్ధులు, స్త్రీలు, పిల్లలు అందరూ కూడా చేయొచ్చున్నారు కదా. అంతేకాదు ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు కష్టం వస్తుందో, యథా క్లేశస్య సంభవ, కష్టం కలిగినప్పుడు ఈ వ్రతం చేయాలి. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అంటే మనందరం ఏమనుకుంటామంటే ఏదన్నా ఈశ్వరుడు ఆజ్ఞ అనేది చేయాలి. పిల్లాడు ఏదైనా ఒక మెడికల్లో మంచి సీట్ వచ్చింది అనుకోండి, మా వాడికి 2 కోట్లు పెట్టి చదివించానండి అంటారు, అదేదో బాగా సాధించింది. రాకుండా కొద్దిగా తేడా, వాడు కష్టపడ్డాడండి, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లేదు అంటారు. ఈశ్వరుడి యొక్క నిర్ణయాన్ని మనకి విషయంలో ఒక చిన్న కథలో తెలియజేశారు. మనం అన్నీ కూడా భగవంతుడి మీద నెట్టేస్తాం. భగవంతుడు ఒక కారణభూతుడు అన్నారు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఈశ్వరుడు ఏం చెప్పారంటే పర్జన్యవ ద్రష్టవ్య అంటారు. పర్జన్యుడు అంటే వానదేవుడితో భగవంతుడు పోల్చారు. దాని నిరూపణ ఏం చేశారంటే మనం అన్ని భగవంతుడు నేను చేయాల్సింది ఏమి లేదు కదా, ఏ పని చేసినా మనకనే ఒకటే కార్యంలో జరుగుతుందంటున్నారు. ఇంకా అట్లాంటప్పుడు నేను ఎందుకునేటువంటి భావన మనకు ఏర్పడతాయని ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడు ఒక నిరూపణ కోసం ఒక వ్యక్తి ఒక మామిడి మొక్కని నాటాడు. ఆ మామిడి మొక్క పెరిగి పెద్దదవడానికి కారణం ఏంటంటే నీరు. పర్జన్యవత అంటే ఆకాశంలో ఆ నీరు దానికి మూల కారణం అవుతుంది. నీరు లేకపోతే మన టెంక నాటినా నిండిపోతుంది. అది మొక్క పెరిగి పెద్దదవ్వాలంటే దానికి ఆధారం నీరు. ఒక విషవృక్షాన్ని నీళ్లు పోసి పెంచి పెద్ద చేశారు 2 వ్యక్తులు. ఒక వ్యక్తికి పెద్దది విషమైనటువంటి ఫలాలు ఇచ్చింది. అది తినడం ద్వారా కొంత ఆరోగ్యంలో భంగం ఏర్పడి దుఃఖం కలిగి దేంట్లో తప్పు ఈ చేసినటువంటి వ్యక్తి తప్ప నీటికి దోషమా దేన్ని అంటే నీటికి దోషం కాదు. నీటి అనేటువంటి దాని లక్షణం దీన్ని వృద్ధి చెందించడం.
అంటే భగవంతుడి యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే మనం ఏం చేస్తామో తద్వారా మనం చేసినటువంటి కర్మకి ఫలితాన్ని ఇవ్వడం వరకే భగవంతుడి యొక్క లక్షణం. అందువల్ల పర్జన్య మనం చేసేటువంటి షట్సు మానవ ప్రయత్నంగా సప్తమం దైవేన 6 వంతులు మనం కృషి చేస్తే 7వ వంతు భగవంతుడు. అందువల్ల అటువంటి కృషి ఎటువంటి కృషి చేయాలి? మనం మానవ పొలానికి వేసినటువంటి విత్తనం గొప్పదైనటువంటి ఎట్లా ఫలితం వచ్చిందో అట్లా ఒక మంచి సత్కార్య సంబంధమైనటువంటి ఫలాన్ని నువ్వు చేస్తే సత్ఫలితాలు వస్తాయి. ఇట్లాగే నీరు పోసి పెంచి విషవృక్షంగా మారితే అది విష ఫలితాలు ఎట్లా వస్తుందో అట్లా మనం చేసేటువంటి కార్యాన్ని బట్టి ఫలితాలు. అట్లా ఆయన ఎలా చేసేస్తే సంభవాలా నువ్వు కష్టం కలిగినప్పుడు వ్రతాన్ని చేస్తే దాని ఫలితాన్ని చూస్తావు అన్నాడు. చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయాలన్నీ కూడా నారదమహర్షికి సాక్షాత్ నారాయణుడు చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని సూర్యవారికి సౌరకాత్మని చెప్పాడు. సత్యనారాయణ స్వామి గొప్పతనాన్ని ఉదయాన్నే దేవాలయ వ్రతానికి ప్రాతకాలంలో లేచి స్నాన కార్యక్రమాలను ముగించుకుని ఆయన యొక్క పరివారానందరినీ కూడా ఆరాధించి అక్కడ చక్కగా శక్త సహిత గోధుమ చూర్ణాన్ని నివేదించి ఆయనకు సంబంధించినటువంటి గొప్పదైనటువంటి మహాత్మ్యాన్ని కథల్ని సర్వశుభాలు కలుగుతాయని చెప్పి నారదమహర్షి నారాయణుడు చెప్తే ఈ విషయాన్ని సూర్యమహర్షి సౌరకార్యమహర్షి చెప్పాడు. స్కాందపురాణంలో రేవాక అడిగితే కాశీకులేరం ఏ బ్రాహ్మణో అతి నిర్ధనక. పూర్వం కాశీ పట్టణంలో వేదం చదువుకున్నటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. అతి నిర్ధనుడు, ధనం లేదు, దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు, అనేక కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాడు. ఆయనకి సరైనటువంటి వస్త్రం లేదు. భార్య ఆయన దగ్గర భిక్షాటన చేస్తుంది. వారికి ఎవరైనా భిక్షాటన ఇస్తారు. ఏదైనా మనం ఒక ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఆ ఇబ్బంది కనపడుతూ ఉంటే వాటిని కొద్దిగా ఏదో పాపం వీడేదో చేయలేదు అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. కానీ కాళ్ళు చేతులు సరిగానే ఉన్నాయి, రోజు వెళ్ళి అంటున్నాడు, ఆడా కాళ్ళు చేతులు సరిగానే ఉన్నాయి, ఏ పని పాట చేసుకోలేవా అంటే బాధపడుతున్నాడు. ఏం చేయలేక ఇతరమైన వృత్తులు చేయలేదు. ఆయనకు వచ్చింది వేదం భిక్షాటన అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. నదులు దూకుతాం. అయితే శృంగారిద్రవంశతమన లోకేశ్వర దేవతానీక ప్రగోగణార్తిగణ నిత్యానుకంపానిధి అని ప్రార్థన చేశారు. సత్యనారాయణ వ్రతాలకి నరేంద్ర వర్మ గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిమిత్తమై 50,000 రూపాయలు మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనందరికీ జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి అవసరమైనటువంటి ఈ ఉచితంగా మనం చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో వారి యొక్క ఔదార్యాన్ని చాటి స్వామి యొక్క ప్రసాద వినియోగం అందరికి అందించేందుకు 50,000 రూపాయలు అందజేస్తున్నామని చెప్పారు. వారికి స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు కలగాలని కోరుకుంటూ ఇలా ప్రార్థన చేసేటప్పటికీ ఎవరిని ప్రార్థించాడంటే కృష్ణ అని ప్రార్థించాడు. కృష్ణ స్వరూపం చాలా గొప్పదైనటువంటి ఇంకొక దైవాన్ని బతుకుతూ ఉండవు. నేను అట్లా కాదు, ఆయనకి వెళ్ళి భిక్షాటన చేసి బతుకుతూ ఉంటే ఒక ఆయన చెప్పాడు నాకు గురించి, అందువలన నేను ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాను, నాకు గొప్పదైనటువంటి ఫలితాలు కలిగినాయని చెప్పాడు. అయ్యా నేను కూడా కష్టపడి జీవనం చేస్తున్నా, నాకు చాకరీ తప్ప ధనం మిగలటం లేదు, అందువల్ల నేను కూడా వ్రతం చేస్తాను, నాతో కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేయించండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పి అక్కడి నుంచి ఈయన కూడా ఆ కట్టెల మోపు నెత్తిగెత్తుకు నగరానికి వెళ్ళి దాన్ని కొంత ధనంగా మార్చుకుని భక్త జనై బాంధవై సహా భక్తుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ కూడా పిలుచుకుని ఒంటరిగా కాకుండా తనతో పాటు మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తరించాలి అని వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకుని ఆయన కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేశాడు. ఇద్దరూ ఇహలోకంలో ఈ వ్రతాన్ని చేసి అంచెల్లో సత్యసాయుధ్యాన్ని పొందారు. స్కాందపురాణే రేవాకాండే ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవిందా అది ఆ చెప్పినది ఎక్కడ జరుగుతుందో మనస్సు కూడా కొన్ని క్షణాలు ఇక్కడ నిలబడుంటే కొన్ని క్షణాలలోనే ఇంకొక విషయం మీదకి మనసు వెళ్ళిపోతుంది. అట్లాగే మామవాళ్ళు ఇద్దరికి కూడా బయలుదేరుతుండి అల్లుడి మనస్సు అట్లా సించనంగా ఉంది. మామగారితో అంటున్నాడు, అనేక విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు మామగారితో. ఏమంటే మామగారు బాగుంది ఏదో వ్యాపారం, మనకి చక్కగా లోపం ఉంచారు, సమయానికి విఐపి ట్రీట్మెంట్ లాగా ఉంది, భోజనాలు ఉన్నామో లేదో, నెల రోజులకే మనకి ధనానికి రెట్టింపు ధనాన్ని ఇచ్చాడు,
ఇట్లాంటి ఖాతా ఇంకొకటి జరిగితే మనం వ్యాపారం చేయలేదు ఇంకా మనం కాదే ఇక్కడ మనకు తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు లేడు అని అనుకున్నారు. మళ్ళీ ఇంకోసారి క్యాకేశారు. వాళ్ళకి నేను చూస్తా తప్ప అయినటువంటి వెంకటరమణమూర్తి నా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. భగవంతుణ్ణి నీవు తప్ప ఇంకొక దిక్కు లేదు అంటే ఆయన వచ్చేస్తాడంతే. గజేంద్రుడు తన శక్తి ఉన్నంత వరకు పోరాడాడు. పోరాడు ఏం చెప్పాడంటే లావొక్కింతయు లేదు ధైర్యంబు విలోలం బయ్య ప్రాణముల్ ఠావులు దప్పెంతను ఉండస్యే శ్రమం బయ్యడి నీవే తప్ప ఇతఃపరం వెరుగ మన్యంపదగున్ దీనుని రావే ఈశ్వర కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మక అని ప్రార్థించాడు. ప్రార్థిస్తే ఎక్కడున్నాడు? అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదం బదాపల మందార వనాంతరామృత సన ప్రాంతేందు కాంతోపలోత్పల పర్యంకరమా వినోదియగు ఆపన్న ప్రపన్నుండు విహ్వల నాగేంద్రము పాగి పాగి అని కుయ్యాళించి సంరంభి అయి. ఎక్కడో వైకుంఠంలో ఉన్నటువంటి ఒక మారుమూలన మందారవనంలో చివరన ఆయన పాచికలు ఆడుకుంటున్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క చెవులు పండింది. అంటే పరమాత్మ ఆర్తితో ప్రార్థన చేస్తే వెంటనే ఆయనకి అది వినపడుతుంది. ఎందువల్ల వినపడుతుంది అంటే ఆయన అక్కడే ఉంటాడు, అక్కడ సర్వత్రా నిండి ఉంటాడు. నిండి ఉండేటువంటి వాడు కనుక ఆయనకి వినపడుతుంది. ఎక్కడున్నా, వైకుంఠంలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా. అది నువ్వు ఆ ప్రార్థనలో ఉంటుంది. నువ్వు తప్ప ఇంకొకటి లేదు అని ప్రార్థన చేయాలి. అటువంటి ప్రార్థన చేస్తే ఎవరికి చెప్పడు ఆయన, పరుగు పరుగులు వచ్చేస్తాడు. భక్తుల్ని రక్షించాలి అంటే చిరికింజెప్పడు శంఖచక్ర యుగముంచేదోయి సంధింపడు ఏ పరివారంభును జీరడు అభ్రగపతిన్ మన్నింపడు ఆకర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొద్దడు వివాహ ప్రోత్తిత శ్రీ కుచోపరి చేలాంచలమైనను వీడడు గజ ప్రాణావనోత్సాహి అయి. ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ప్రాణాలను కాపాడాలి అన్నప్పుడు ఇక శంకు చక్రాలకు చెప్పింది లేదు, ఆయన వాహనాన్ని ఎక్కింది లేదు, పరుగు పరుగు పరుగులు వచ్చేసి. అట్లా వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్రార్థన చేశారయ్యా దేవతలకు కూడా అర్థం కాదు నీ మాయ, మానవ మాతృలు మేమెంత, మా పరిస్థితి ఎంత అని ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థన చేశారు. నీవే దిక్కు అని ప్రార్థన చేసి అంతా అయిన తర్వాత స్వామి మాది మాకు ఇప్పిస్తే మేము వెళ్తామన్నారు. అన్నీ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మా ధనాన్ని ఇప్పించవయా, మరి అదే కదా మాకు జీవనయానం అని అంటే పరమాత్మ మళ్ళీ అలా అంటే ధనం అంతా కూడా వచ్చింది. అందువల్ల పరమాత్మకి ఏముంటుంది? అనుగ్రహమే. అందరి మీద సమానమైనటువంటి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఒకళ్ళ మీద ఎక్కువ, ఒకళ్ళ మీద తక్కువ ఉండదు. మనకిప్పుడు మనం చేసి మనం అనుభవించేదంతా కూడా యజ్ఞద్భవ్యం వరద భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం. ఇప్పుడు ఏదో మనం బాగా స్థాయిలో ఉన్నామంటే మేము రోజు పూజలు చేస్తాం, కానీ ఏ రోజు మాకు కలిసి రాకుండా ఆయన ఎప్పుడు గుడికి వచ్చారు కదా, ఆయనకి అంత తనమేనంటే ఆయన పూర్వజన్మలో చేసుకున్నది అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. అందువల్ల ఇప్పుడు మనం తెలిసి అయినా మనం ఆ కర్మని చేస్తే తద్వారా పారంపర్యం తర్వాత తరాలకైనా అందుతుంది. అటువంటి గొప్పదైనటువంటి పుణ్యాన్ని సంపాదించాలి. అటువంటి సంపాదనలో మనం ఈ రోజుని కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నట్లుగానే వాళ్ళు కూడా అయ్యా మేము తెలుసుకున్నాం, మా తప్పు, మా ధనాన్ని మాకు ఇప్పించు, మేము ఈ వ్రతాన్ని చేస్తామని చెప్పి ప్రాధేయపడితే వాళ్ళ ధనాన్ని వాళ్ళకి ఇప్పించాడు. అందువల్ల ఆయన అనుగ్రహం మళ్ళీ కలిగింది. ఈ అనుగ్రహం కలగాలంటే మనకి నిగ్రహం ఉండాలి. నిగ్రహం ఉంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వస్తుంది. అందువల్ల చిత్తం ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఇక్కడే ఉండాలి. భక్తి ఎక్కడ ఉండాలి? బాటా చెప్పుల మీద ఉండాలి. బయట ఇప్పుడు ఈ వ్రతం ఆచరించినటువంటి వాడు అంచెల్లో సత్య సాయుధ్యాన్ని పొందారు అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా స్కాంద పురాణంలో రేవాకాండంలో చెప్పినటువంటి విషయం. అంటే ఈ వ్రతం చేయడం ద్వారా ఇహలోకంలో సర్వసౌఖ్యాలు లభిస్తాయి, అంచెల్లో భగవంతుడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని కూడా ఇవ్వగలిగినటువంటి ధర్మార్థ కామ్య మోక్షములని కలిగించేటువంటి చతుర్విధ ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి గొప్పదైనటువంటి వ్రతం సత్యనారాయణ వ్రతం. దాన్ని వాళ్ళు కూడా ఆచరించారు. ఆచరించడం ద్వారా ఫలితాన్ని వాళ్ళు పొందారు అని చెప్పి ఈ 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. గోవింద గోవింద. అనేటువంటి రాజుగారు అవన్నీ కూడా చేయించేవారు. అయితే అవన్నీ కూడా చేయించేటువంటి వ్యక్తి ఆయన అయినప్పటికీ ఆయన వేట అంటే సరదాగా ఉండేది. ఒక రోజున వైశాఖ వేటాడి అలసిపోయాడు. అలసిపోయిన తర్వాత అక్కడికి కొంత దూరంలో మారేడు వనం ఉంటే ఆ వనంలో ఆ రథాన్ని నిలిపారు. విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు.
అక్కడ కొంత దూరంలో యాదవ పిల్లలందరూ కూడా కలిపి ఒక రాయి తీసుకుని దానికి పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి స్తోత్రాలన్నీ కూడా చదువుకుంటూ వాళ్ళు ఆ వ్రతం చేసుకుంటారు. ఇక చూశాడు కానీ ఈయనకి అది భగవంతుడు అనేటువంటి ధ్యాస కలగల. కారణం ఏంటంటే ఈయన ఎన్నో గుళ్ళు కట్టించాడు, ఎన్నో పనుల వల్ల ఆలస్యం అయిపోయిందని చెప్పి వందనం ఒక నమస్కారం అక్కడ చేసి కూర్చుని ఆ కథలు వింటే వ్రతం చేసిన ఫలితమేనని వ్రతంలోనే చెప్పాడు. నేను చెప్పింది ఏం కాదు, అది వ్రతం మీకు ఆ కథ పుస్తకం చదువుకుంటే అందులోనే ఉంటుంది. అందువల్ల మనం 8 కంటే 10 వచ్చి చేయలేకపోయామనే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కూర్చుని విని అక్కడ నమస్కారం చేసి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తే ఆ వ్రతం పొద్దున్నుంచి కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ ఫలితం ఉందో అందరికీ అదే ఫలితం. అంటే అందరికీ సమానమైనటువంటి ఫలితాన్ని సమానంగా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క ఇబ్బంది ఉంటుంది. చేసుకోలేనటువంటి వాడు, రాలేనటువంటి వాడు, వెళ్ళలేనటువంటి వాడు ఇట్లా ఉంటారు. కాబట్టి అందరికీ కూడా ఆ ఇది ఇచ్చారు. అట్లా ఇచ్చారు కదండి, ఇంట్లో ఉండి తింటామంటే అవకాశం ఉండి చేయలేకపోతే అది వాళ్ళ యొక్క దౌర్భాగ్యం, మనం ఏం చేయలేము. అవకాశం ఉన్నప్పుడు చేసుకోవాలి, కుదరనప్పుడు చేయలేము. ఒక సంవత్సరం కూర్చోగలుగుతాం, ఇంకో సంవత్సరం ఏదో ఇబ్బంది కలుగుతుంది, కుదరదు, అప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. అవకాశం ఉన్నంత వరకు సత్కార్యాల్లో పాల్గొంటే అది మనం చేసుకున్నటువంటి సేవాభాగ్యంగా అందరికీ కూడా అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి గొప్పదైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి సమస్త సుఖాల్ని శుభాల్ని కలిగించేటువంటి క్షయం లేనటువంటి పుణ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్తీక మాసం. ఆ కార్తీక మాసంలో ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, ఈ మహాశివరాత్రి ఇవన్నీ కూడా ప్రతిదీ కూడా విశేష పుణ్యమే. ఆ నెల రోజులు ఏ రోజుకు ఆ రోజు దాని యొక్క గొప్పతనాన్ని 30 రోజులు 30 కథల్లో మీ కార్తీక పురాణంలో చెప్తారు. అందువల్ల ప్రతి రోజుకి ఉండేటువంటి గొప్పదైనటువంటి వైశిష్ట్యం ఏ రోజుకు ఆ రోజు చాలా విశేషం. అందువల్ల ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించుకుని తత్సంబంధమైనటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి బాపట్ల ప్రజలందరికీ ఈ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతని మనతో పాటు మనం సంకల్పంలోనే మన గోత్రనామాలు చెప్పుకొని లోక కళ్యాణార్థం అన్నాం. అంటే మనమే కాదు, ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా సుఖంగా ఉండాలనేటువంటిది మన యొక్క ధర్మం, సనాతనమైనటువంటి ధర్మం యొక్క సిద్ధాంతం. అందువల్ల మనతో పాటుగా అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి, అందరికీ సత్యదేవుని యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహంగా విన్న, చూసిన, నామాన్ని పలికిన, ఆయన యొక్క గొప్ప యొక్క నామాన్ని ఒకసారి కీర్తించిన, ఆ గోవింద స్మరణ చేసిన, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద గీత గంగాజ గాయత్రి గోవిందే నిధిస్థితే చతుర్దకాల సంయుక్తే పునర్జన్మ విద్యతే. ఒక్కసారి ఆ గోవింద నామాన్ని పలికిన, నారాయణ నామాన్ని పలికిన శుభాలు కలుగుతాయి. అందుకనే భీష్ముడు అడిగాడు, భీష్ముడిని ధర్మరాజు అడిగాడు. ఎవరు అడిగాడంటే కిం ఏకం దైవతంలోకి కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చయంతః ప్రాప్నుయుర్ మానవా శుభం కో ధర్మ సర్వధర్మాణాం భవతః పరమోమతః కిం జపం ముచ్యతే జంతుః జన్మ సంసార బంధనాత్. అంటే ఏది ఏకమైనటువంటి దైవం ఎవరున్నారు ఈ లోకంలో, ఎవరిని ఆరాధించాలి, ఎవరిని ప్రార్థన చేయాలి, ఎవరిని నమస్కరించాలి, ఈ యొక్క జంతువులకి ముక్తిని కలిగించేటువంటిది ఏంటి అని చెప్పి అడిగాడు. జంతువులు అంటే మానవుని కూడా జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అంటారు. మనల్ని కూడా 2 కాళ్ళ జంతువుగానే పోలుస్తారు. అందువల్ల మనందరం పశువులం కాబట్టి మనల్ని పాలించేటువంటి వాడిని పరమేశ్వరుని పశుపతి అంటారు. మానవుడికి కూడా పశువు అని పేరు, 2 కాళ్ళ జంతువు అని పేరు. అందువల్లనే ఆయన యొక్క ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క పూజ చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించమయ్యా అని నరత్వం, దేవత్వం, నగవన మృగత్వం, పశుత్వం భవతు వేగత్వాది జననం అని ప్రార్థన చేస్తారయ్యా. నువ్వు నరజన్మి, లేకపోతే పశుజన్మి, ఇంకో జన్మి ఎప్పుడు కూడా పాదాల వింద, నీ పాదాలను పట్టుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని కలిగించు అని ప్రార్థన చేస్తారు. అంటే ఏది జపం చేయడం ద్వారా, ఏ నామాన్ని పలకడం ద్వారా జన్మ సంసార బంధనాల నుంచి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు భీష్ముడు అన్నాడు, జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం. ఆయన జగత్ప్రభువు, దేవదేవుడు, అనంతుడు, పురుషోత్తముడు ఒక పేరనే ఉందయా. ఎవరు మనస్సు ఎక్కడ లగ్నమైతే వాళ్ళకి ఆ రూపంలో కనపడతాడు. వారికి అయ్యప్పలా కనపడతాడు, ఈయనకి ఈశ్వరుడిలా కనపడతాడు, ఆయన గణపతిలా కనపడతాడు, ఆయన ఇంకొకలా కనపడతాడు. వాళ్ళ మనస్సు లగ్నమైనటువంటి రూపంలో ఆయన కనపడి ఆ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణువు ఏం చెబుతారంటే ఆకాశాత్ పతితంతోయం యథాగచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. నీకు ఎన్ని రూపాల్లో కనపడి ఎవరికి నమస్కారం చేసినా అది నారాయణుడికే చెందుతుంది అన్నారు.
మీరు పెద్ద పెద్ద పీఠాధిపతుల దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళది అమ్మవారు చంద్రమౌళీశ్వర ఆరాధన ఉంటుంది. శృంగేరి పీఠాధిపతి వారి దగ్గరికి వెళ్తే వారు ఏమంటారంటే నారాయణ నామస్మరణ పూర్వక ఆశీర్వచనం అంటారు. వాళ్ళు నారాయణ నామస్మరణే చెప్తారు. అందువల్ల ఏంటి, అంతా ఒకటేననే భావన, అంతకుమించేది అందరూ ఒకటే. ఇవాళ మధ్య భేదం లేదు. అంత గొప్పదైనటువంటి మాసం, శివకేశవులు ఇద్దరికీ కూడా ప్రీతి కలిగించేటువంటి మాసం. శివాలయంలో దీపారాధన ఏదైనా చేస్తే కార్తీక దామోదర ప్రీత్యర్థమని సంకల్పం. అంటే ఆయన దగ్గర ఈయన్ని స్తోత్రం చేస్తే ఈయనకి ఆనందం, ఈయన దగ్గర ఆయన స్తోత్రం చేస్తే ఆయనకి ఆనందం. వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళొకళ్ళు స్తోత్రం చేసుకుంటారు. ఈయన ఏం చేస్తాడు, ఈశ్వర ఆరాధన చేసి శివలింగ ప్రతిష్ఠలు చేస్తుంటాడు విష్ణువు. ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు, విష్ణునామాన్ని చెబుతూ ఉంటాడు. పార్వతి అడుగుతుంది, ఏంటండి నేను ఈ రోజు గందరగోళంగా ఉంది వాతావరణం అంతా, ఈ పరివారం 3 మంది అయిపోయారు నాకు, ఈ చండీశ్వరుడు, భృంగీశ్వరుడు, నందీశ్వరుడు, ఈ ప్రమలగణాలు, ఈ గణపతి, కుమారస్వామిని అందరికీ పనులు చేసి రోజు సహస్రనామాలు చెప్పాలంటే ఎక్కడవుతుంది, కూర్చుని సమయం అనుకూలంగా లేదు, అంత టైం చాలుతుందా నాకు, అందువల్ల కేనోపాయేన లఘునా విష్ణునామ సహస్రం, ఏదైనా చిన్న ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి అని అంటే అప్పుడు ఈశ్వరుడు అన్నాడు శ్రీరామ రామ రామే. ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకోవచ్చుగా, చెప్పలా. ఆయనేమో ఈయన గురించి చెప్తాడు, ఈయనేమో ఆయన గురించి చెప్తాడు. అంత ఇద్దరికి అభేదమైనటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి గొప్పదైనటువంటి కార్తీక మాసంలో మనం గత దగ్గర 2010-14 సంవత్సరాల పుష్కర కాలం దాటి మనం ఈ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా అది 100 మందితో ప్రారంభిస్తే ఇందాక 600 మంది టోకెన్లు కూడా దాటిపోయిందని. మీరు 450-500 అయ్యారు. 600కి టికెట్ లిమిట్ పెడితే ఆ తర్వాత కూడా వచ్చి ఇంకా ముందు కూర్చున్నారు. అట్లా మనం దినదిన ప్రవర్తమానంగా జరిగేటువంటి దాంట్లో మనందరికీ సత్యదేవుని యొక్క అనుగ్రహం కలగాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. గోవింద గోవింద. శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. సత్యం సర్వం నమః. యజ్ఞస్వం వషట్కారస్వం ఇంద్రస్వం రుద్రస్వం విష్ణుస్వం బ్రహ్మస్వం ప్రజాపతిః. విష్ణవే నిర్వహతి ప్రతిష్టతి. విష్ణవే స్వాహా యజ్ఞాయ స్వాహా ప్రతిష్ఠాయే స్వాహేతి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరీ శ్రీమన్మన్నకటాక్షరధృవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరా కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీ విష్ణుకమలవాజన విశ్వనాథక క్షీరోదరే కమల గోమల గర్భరోరీ లక్ష్మీ ప్రసీదతం నమతాం శరణ్యే. లక్ష్మీ హరమోక్షలక్ష్మీ జయలక్ష్మీ సరస్వతీ మంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే నారాయణి నమోస్తుతే. విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. కళ్ళగట్టుకుని ఎవరి గోత్రము పేరు వారు చెప్పుకుని పాదాల దగ్గర వేయండి. స్వామినః సర్వేషాం భక్తజనానాం చ క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. సర్వేషాం భక్తజనానాం చ ఇష్టకామ్యార్థఫలసిద్ధిరస్తు. మనోవాంఛాఫలసిద్ధిరస్తు. సర్వాభీష్టఫలసిద్ధిరస్తు. 2 పూలక్షతలు వేస్తూ ఉన్నాడు. చత్రం ధారయామి చామనిర్వీజయామి విచ్చందర్షయామి కీర్తంశ్రావయామి వాద్యం ఘోషయామి ఆందోళికానారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి గరుడానారోహయామి రథానారోహయామి సర్వ ఆయోపచారాన్ సమర్పయామి. ప్రదక్షిణ చేయండి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ కాని కాని నశ్యంతి ప్రదక్షిణ పాపోసంవాద కర్మాః పాపాత్మా పాపసంభవ రాహిమాన్ కృపయా దేవ
शरणागतवत्सल अन्यदायसन्नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन చెప్పండి అందరూ కూడా ప్రణవాది విసర్గాంతం క్రియాసు విధిపూర్వకం అమంత్రక అర్చనాయాంతు క్షమస్వ పురుషోత్తమ యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రా హీనంతు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం నమస్తుతే. రెండు అక్షతులు నీళ్లు వేసుకుని ఆ పక్కనే వదిలేయండి. ఏతత్ ఫలం రమాసిద్ధ సత్యనారాయణ స్వామి దేవత సుప్రసన్న సుప్రీత వరదో భవతు. ఆ పూజ చేసినటువంటి అక్షతులు శిరస్సులు వేసుకోండి. ఆ పూజ చేసిన కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోండి. అట్లాగే మీరు అభిషేకం చేసినటువంటి తీర్థం తీసుకోండి. సాలగ్రామశిలావారి పాపగారి విశేషతగా ఆజన్మత్పాపానాం ప్రాయశ్చిత్తం దినే దినే అకాల మృత్యుకరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాపక్షేకరం రమాసరిత సత్యదేవ పాదోదకం పావనం శుభం. బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతి వై దేవతాస్తా సర్వాభిరేవతి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాత్ పర్యాప్యానంతరాయాయ సర్వస్తో భోజనామతమస్తమనఃభవతి అస్యాప్యై సర్వస్య విద్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి శతంజీవ సరసో వర్ధమానిత్యభినమో భవతి శతమిర్శతందీర్ఘమాయుః శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమిర్శతందీర్ఘమాయుః. తే వనస్పతీనాం వనస్పతీనాం తే వనస్పతీనాం వనస్పతీనామేనే వేణే వనస్పతీనాం వనస్పతీనామేనే వేణ్యన్యే అన్యే వేణ్యన్యే అన్యే కృష్ణ కృష్ణ అన్యే అన్యే కృష్ణ కృష్ణ రాత్రియై రాత్రియై కృష్ణ కృష్ణ రాత్రియై నీరధీర్ష్ణే శృంగా 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 నీరధీర్ష్ణే 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 తే హర్యమణే హర్యమణే తే తే హర్యమణే హర్యమణే
शस्त्रावन्तो मेधावन्तो धारणावन्तो वृद्धिवन्तो समृद्धिवन्तो धनधान्य समृद्धिवन्तो भवमित्रवन्तो भवपुत्रवन्तो जभूयास्ताविधि तत्र भवन्तः श्रीमन्तो मकान्तो निगृह्णन्तु इमो दम्पती अरुन्दर प्रभृति उद बृन्दवन्दित विद्यारमेत लक्ष्मी समेत सकल चराचर जगन्निर्माण धुरीन विवस्देवं नारायण दिव्य चरणारविन्द कदम्ब कास्वादनामृत तत्पर प्रणवपरायमान निजान्तकरणौ अस्तोक परिमलस्तंभ कस्तूरीकादि वस्तु विशेष विस्तार विलास विषयैकुण्य सम्मेलनौ संततं शुभ एकादशस्थान फलदान विमुखा दिवाकरमुखा अशेष ग्रहानुकूल्या फलसिद्धिरस्ति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो निगृह्णन्तु इमौ दम्पती निलिम्पकुलित सम्पादक दण्डनाल चन्दनतरु चम्पक चाप्येय फुल्ल कल्लमालतीशतमीरुशतप्रास सैपालिका नवमल्लिका बगुलकुलित मालती पारिजात नीलोत्पला सुमनस्ताघवासविर्ल पुटविग्रह कुकर विकरमाण चारण सिद्ध गन्धर्व पर्वानुपर्व बिम्बो विलम्बित कल्पितादौ जभूयास्माविधि तत्र भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो निगृह्णन्तु इमौ दम्पती अनुमत विजृम्भमाण महासम्पद्विशेष दोषितया प्रतिदिनं कालत्रये समुद्घोष्यमाण पटः वक्तिविव कामकन्द कामिनी मुरली निस्तार भेदी दुर्गुनि शंख शृंग मृदंग मंडुक डिंडिम धक्का 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 जुण दत्तर गज्जर विपंच सारंगीतानंद प्रमुख वाद्य संपूर्णतया प्रजन धनां धनां गुनि क्षणां क्षणां मही मंडल मंडल धरणीधर मंडल गंडलस्य निखिल सुरासुर वंदित वराह क्षेत्र विभूषणस्य शेषाचल गरुडाचल सिंहाचल ऋषभाचल नारायणाचल अंजनाचलादि श्रीहरिमालाकुलस्य नाथमुखबोधनिधि गुणसाभरण सत्मनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवंशवद परमपुरुष कृपापूर्ण विक्रमद तुङ्गशृङ्गगणगण गङ्गा समालिङ्गितस्य श्रीवाणिगपुर रामानुजमुनि रामाङ्कित बहुभौमाश्रयसुर रामालयवन रामायतवन सीमाप्रभुत विशङ्करतन निरङ्गर ऋजुन्धिर भक्तिरसुरिज्य नन्दार्याहार्यप्रश्रवणधारा पूर्णविक्रमदलिला वराजि सुन्दर सुराङ्गरारवि वराङ्गदोत्तम कुमारदाकृति विहावरोदित सकल भुवन विदित कुमार राणादिदान स्थिरस्य धरणिवारस्य श्रीमतो वेङ्कटाचलस्य शिखरि शेखर महाकल्पशाखे कर्वी रोदरि कर्वी गतगुरु भेर्वी शिखरि कर्वी धरगुरु धर्वी गलवरि धोर्वी धरशिखरोर्वी सकल धोर्वी कृतिनिर्मघ नुतमहिमाणी यस्कर कोटीरवदकिल भवन भवनोदरः मधुरे हिंदुस्तानी काबिदोरी नागरंगी श्रीराधारधारंगी रब्बात पंदोरारी वरारी कल्याणी भूरि कल्याणी यमुना कल्याणी उदेरी संजोगी सौराष्ट्रे कन्नड़ कलहर प्रिया कलहंसरा धनावक्रिया श्रीमती नित्योत्सव भक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव ऐश्वर्योत्सव निर्विधोत्सवो भवतु श्री भूरिलाल मेहमंगा भक्तावती समेत श्री श्रीनिवास कृपा कटाक्षवीक्षण वरसिद्धिरस्तु ప్రారంభం కాబట్టి దానికి పూరిగా ఆవిడ నారాయణ గారు 1914 నిర్మాణం సమర్పించారు.
ఇవ్వండి సార్. నన్ను కూడా ప్రసాదం పెట్టండి బయలుదేరు. మాకు వచ్చేటం కావాలి, అది కాదు ముఖ్యం. మా శర్మ గారు భాగం దేవేభ్య విదదాస్యది దీర్ఘామాయు శ్రీర్వర్చస్యమాయుష్య ధాన్యం ఫలం అన్యోన్యదాంపత్యవరసిద్ధిరస్తు సంకల్పిత సర్వకార్యానుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు.